राजधानी दिल्ली विच लॉकडाउन ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला 3 मई तक लॉक रहेगी दिल्ली। हरियाणा के रिवाड़ी दे विच ऑक्सीजन की कमी कारण 4 मौतां। हिमाचल प्रदेश के 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नाइट करफ्यू। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना के ब्रेक फेल। कोरोना ਨਾਲ 76 होर मौतां। 7014 नवे केस। ਐਤਵਾਰ ਦੇ दिन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ रही शांति। सरकार ने सारे बाजार बंद रखण ਦੇ ਦਿੱਤੇ सन हुकम। कोरोना बन रहा आस्था के विच अड़िका। कोरोना वायरस कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा ते लगी रोक। 10 मई तो शुरू होनी सी हेमकुंड साहिब की यात्रा। कोरोना नूं मात देने वाले वॉरियर्स ने सांझे किए अपने तजर्बे। मजबूती नाल बीमारी नूं हराउण दी कीती अपील। बीमारी के लक्षण महसूस होने ते नज़रअंदाज ना करन दी सलाह। गुरु तेग बहादुर जी का गुरगद्दी दिवस 20 मार्च 1665 ईस्वी के विच गुरगद्दी की जिम्मेदारी संभाली। बाबा बकाला विखे गुरु जी ने संभाली सी गद्दी। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। भारत की राजधानी दिल्ली फिलहाल लॉक रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है। दिल्ली के विच कोरोना केसां की रफ्तार जारी है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि लॉकडाउन लगाने के नाल पॉजिटिविटी रेट दे विच थोड़ी गिरावट आई है। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। देश के विच ऑक्सीजन की किल्लत के कई मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के रिवाड़ी के विच ऑक्सीजन की घाट के कारण प्राइवेट हस्पताल के विच 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिता। हस्पताल के विच ऑक्सीजन की कमी कारण पीड़ितों के रिश्तेदारों के वलों खूब हंगामा किया गया और सड़क पर जाम भी लगा दिता। सर पेशेंट यहाँ एडमिट है, मेरी खुद की बुआ जी एडमिट है और लोग भी एडमिट है। मैं सिर्फ अपनी बुआ जी के लिए नहीं बैठा, मैं हम सभी लोगों के लिए, सभी पेशेंट भाइयों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। सर प्रशासन के पास सब कुछ है, लेकिन प्रशासन हमें सप्लाई नहीं कर रहा सिलेंडर की। या बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं। 4 पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110-100 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। सर आधे घंटे का बैकअप हमें दिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है। अभी आप रोड जाम करके बैठे, क्या मांग है आपकी? सर सिलेंडर, इसलिए रोड जाम, इसलिए रोड जाम किया है। सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। हस्पताल के अधिकारियों वालों प्रशासनिक अधिकारियों के नाल ऑक्सीजन बारे गल की, पर कोई भी इस पासे ध्यान देने को राजी नहीं होया। नोडल ऑफिसर हैं ऑक्सीजन सप्लाई के डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी बात करी है, तो उनसे बात करने पे सर यही पता लगा है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है जब तक सीएमओ सर नहीं कहेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि सीएमओ सर से संपर्क करें। हम सीएमओ सर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं सर। सर अभी मेरे पास में बस ये आधे पौने घंटे का स्टॉक है, उसके बाद मेरे पास कोई सप्लाई नहीं है सर। अब कितनी डेथ हो चुकी है? सर 3 ICU में और 1 वार्ड के अंदर, टोटल 4। तो कितने पेशेंट अभी और भर्ती है? सर भर्ती सर मेरे पास टोटल कुल मिला के सर 114 के करीब पेशेंट है, अभी 100 के 110 के करीब रह गए हैं सर।
सर पूर्ति सर कैसे होएगी सर? इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट सर कोविड के मेरे पास ही भर्ती है सर, यहाँ पे विराट हॉस्पिटल में सर। तो सर जितने पेशेंट होंगे सर उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी तो उतनी होगी, और सारे पेशेंट सर मेरे पास मैक्सिमम जो आईसीयू में है सारे बाईपैप सपोर्ट पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सर। अभी सप्लाई में कितने आए हैं? सर 20 सिलेंडर आए हैं, करीब करीब 1 घंटे का होगा, और 15-20 मिनट सर हो चुकी है ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर समस्या आ जाएगी? उसके बाद सर समस्या आ जाएगी नहीं सर, आ ही चुकी है, क्योंकि नोडल ऑफिसर ने साफ मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। साथियों, कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3,49,000 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2767 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,82,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,69,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,92,311 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,40,00,000 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 76 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨਾਟਾ ਥੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ 300 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਨ। ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4673 ਕੇਸ ਆਏ, 61 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4970 ਕੇਸ ਆਏ, 69 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 5456 ਕੇਸ ਆਏ, 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6762 ਕੇਸ ਆਏ, 76 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 5724 ਕੇਸ ਆਏ, 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਮਈ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਮਈ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਡੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। कोरोना वॉरियर्स ने अपने तजर्बे साझे किए ने। 2-3 दिन बुखार जो है वो चढ़ता है, और मेरे 4-5 दिन लगातार चढ़ा। जब चौथे 5वें दिन भी नहीं उतरा तो मैंने टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव था। तो फिर मैंने हॉस्पिटल की मदद ली, 5-7 दिन एडमिट रहा। वैसे तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 2 दिन बाद मैं ठीक हो गया था, और लेकिन उन्होंने प्रिकॉशनली मेरे को और 5-6 दिन रखा और फिर डिस्चार्ज कर दिया। मैं ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਪੀਂਦੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸ਼ਪਾਲ शर्मा ने लोगों अगे खास अपील की है। कोरोना को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ना सबसे पहले वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हमने जब हमारे फादर एक्सपायर हुए तो हमने तुरंत सारे मेंबर्स के, जितने हमारे हम 3 ब्रदर हैं, फिर हमारी 2 भाभियाँ हैं, तो मदर होगी, सबको हमने नेक्स्ट डे हमने वैक्सीनेशन करवाई है, जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट होता है उससे, तो वो इंजेक्शन में मेन वैक्सीनेशन वही काम करना है, वो एक वक्त बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि भाई इसमें जो सबसे जो मेरा एक तजर्बा ये रहा है कि अगर आपके घर में कोई आदमी 60 से ऊपर है, कोई भी है, लेडीज़ हैं या जेंट्स है, उनको कोई मान लो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मल्टी प्रॉब्लम, कोई बीमारी वगैरह है, कोई उनको शुगर या ब्लड प्रेशर की होगी या हार्ट की होगी, तो उनके लिए आपको देर नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस प्रकार का रहा कि लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी जा रहे थे, घबराहट बहुत हो रही थी। तो टीवी वगैरह पर जब इस प्रकार की हम खबरें देखते थे, मीडिया का एक अपना तंत्र है, उन्हें तो खबरें दिखानी पड़ती हैं कि भी उन्हें पक्ष विपक्ष की दोनों खबरें दिखानी पड़ती हैं। लेकिन हमने अपना दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा लगाया। हम उस डिप्रेशन से उबरने का हमने पूरा प्रयास किया, और हम निरंतर रूप से मतलब कि बताएं कि कई चीज़ें हमारे लिए उन दिनों के एक्सपीरियंस अलग है। हमने किताबें अच्छी पढ़ी, दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ लगा, तो उससे हमको इस महामारी से उबरने की एक शक्ति प्रदान हुई। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,40,85,000 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ
ਡੰਮੀ ਪਖੰਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਚੋ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੀਰ ਮੱਲੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।